سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Jazakumullah khair Fadilatul Syekh. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan simak kajian dalam kesempatan 1 jam ke depan. Wa ila Fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله في عده لفوائد الإيمان: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي لا تزال تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينته وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي 3 أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله: ومنها، أي من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة، أنه يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس. والمراد بالشكوك ما يهجم على القلب من وساوس يلقيها ويقذفها الشيطان في قلب العبد، وهذه الوساوس كما لا يخفى تدخل القلب بدون استئذان وتهجم عليه هجوما، بينما الإنسان في عافية، وإذا قلبه بدأت تدخل عليه من هذه الخطرات وتلك الوساوس وتجول وتصول. فمن ثمار الإيمان أنه يقطع الوساوس ويدفعها، وكل ما عمل العبد على تقوية هذا الإيمان كان أقوى في دفع هذه الوساوس وطردها. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومعنى لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. ومن كان إيمانه بهذه القوة فإنه بإذن الله لا مكان للوساوس في مثل هذا القلب، فإنها كلما هجمت على مثل هذا القلب وأرادت أن تتمكن منه دفعها هذا الإيمان، ودفعها هذا اليقين، ودفعها هذه الثقة بالله، وهذا من منة الله على عبده المؤمن. قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي لا تزال تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ثم أورد رحمه الله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينته وليتعوذ بالله من الشيطان. قوله لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، هذه وساوس يلقيها الشيطان عياذا بالله منه. فماذا يجب على المؤمن تجاه مثل هذه الوساوس؟ انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليقل آمنت بالله، هذا واحد. الثاني ولينته،
الثالث وليتعوذ بالله من الشيطان. فهذه 3 أمور، وهذا هو الدواء الناجح إذا هجمت مثل هذه الوساوس. فيجب على المرء مباشرة أن ينتهي عن هذه لا يسترسل معها، لا يجوز له أن يسترسل مع هذه الوساوس، لأن هذا مرض وسواس يلقيه الشيطان في القلب، فيمنع نفسه عن الاسترسال ويقول آمنت بالله، ويستحضر معنى هذا الإيمان بالله خالقا واحدا فردا أحدا صمدا متفردا، خالقا لهذا الكون، مبدعا لهذا الكون، عظيما كريما جليلا، معبودا بحق ولا معبود بحق سواه. آمنت بالله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يؤمن بالله ويحضر في نفسه هذا الإيمان، لأنه كما تقدم الإيمان هو الذي يطرد الشكوك ويدفعها. والأمر الثاني ينتهي عن الوساوس، لا يسترسل معها بل يقطعها، يعمل على إيقافها. والأمر الثالث التعوذ من الشيطان الذي كان سببا في دخول هذه الوساوس، يستعيذ بالله منه. قال رحمه الله: فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك الذي هو الوسواس، وهي 3 أشياء. من المناسب أن نحفظ هذه الأمور ال3 ونحافظ عليها معاشر المستمعين. الأول الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية كما قال في الحديث ولينتهي، والانتهاء كف النفس عن الاسترسال مع هذه الوساوس. الأمر الثاني الاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد وهو الشيطان. والأمر الثالث الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح، آمنت بالله الذي من اعتصم به كان من الآمنين. قال رحمه الله: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل. انظر هذا الكلام ما أجمله. عندما تقول آمنت بالله، هذا علم عظيم تحضره، واستذكارك لهذا العلم وهذا الإيمان يدفع باطل الشبهات والشكوك. قل جاء الحق وزهق الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذه كلها من ثمار الإيمان العظيمة. قال: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berlanjut, yaitu tentang buah-buah keimanan, dan kita telah sampai pada buah yang berikutnya, yaitu berkata penulis kitab ini rahimahullah, wa minha, dan di antara buah-buah tersebut yaitu bahwasanya iman menghilangkan segala keraguan-raguan yang muncul, yang mana keraguan-raguan tersebut dapat merusak agama seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Yaitu arti dari ayat ini, iman yang ada pada mereka melawan segala keraguan yang ada pada diri mereka, dan bahkan menghilangkan keraguan-raguan tersebut sama sekali. Juga iman yang ada pada diri mereka menolak segala bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan, baik itu dari kalangan jin dan manusia, maupun bisikan-bisikan dari hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Karena tidak ada yang bisa melawan bisikan-bisikan tersebut kecuali iman yang kuat yang ada dalam hati seorang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu yatasa'alun, manusia selalu bertanya-tanya, sampai dikatakan hadzallah khalaqal khalq, ini
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Faman khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Maka barang siapa yang mendapatkan bisikan tersebut dalam hatinya, maka hendaklah dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, dan hendaklah dia berhenti dari bisikan tersebut, dan berikutnya hendaklah dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan obat yang manjur untuk penyakit yang berbahaya ini, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, hendaklah berhenti dari bisikan-bisikan ini. Kemudian yang kedua, hendaklah ketika bisikan itu datang, hendaklah seorang berlindung diri dari bisikan syaitan yang selalu membisikkan keburukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlindung diri dengan keimanan yang benar. Yang barang siapa yang berlindung kepada keimanannya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan. Hal itu dikarenakan kebatilan akan nampak bahwa itu batil dengan beberapa hal, dan di antara hal yang bisa menampakkan suatu kebatilan yaitu ilmu yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kebatilan itu bertentangan dengan kebenaran, dan semua yang bertentangan dengan kebenaran maka itu adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buah dari buah-buah keimanan yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu bahwasanya iman menghilangkan segala keraguan-raguan yang selalu muncul. Dan yang dimaksud dengan keraguan-raguan di sini adalah bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan kepada hati manusia. Dan kita semua ketahui bahwasanya bisikan ini kadang muncul begitu saja. Ya, kadang-kadang kita tanpa kita pikirkan tiba-tiba muncul bisikan-bisikan ini dalam hati kita. Maka di antara buah keimanan dan faidah keimanan yaitu iman akan menghilangkan dan melawan segala bisikan-bisikan syaitan. Dan semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin kuat pula melawan dan mengusir bisikan-bisikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Arti dari kata lam yartabu, mereka yakin dan tidak ragu sedikit pun. Dan barang siapa yang imannya kuat seperti ini, dengan izin Allah, maka tidak ada tempat untuk bisikan-bisikan setan untuk hati yang seperti ini. Karena setiap bisikan tersebut berusaha masuk ke hati seorang yang beriman dan ingin menguasai hatinya, iman yang ada pada hati tersebut akan berusaha menolak bisikan-bisikan tersebut. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia selalu bertanya-tanya sampai dikatakan ini adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Maka siapakah yang menciptakan Allah? Maka barang siapa yang mendapatkan pertanyaan tersebut dalam hatinya, maka hendaklah dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah dia berhenti dari bisikan tersebut. Yang ketiga, hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena ini adalah bisikan-bisikan yang selalu dibisikkan oleh syaitan. Maka wajib bagi kita ketika bisikan-bisikan seperti ini datang kepada kita, mengambil anjuran dan obat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita segera menghilangkan dan berhenti dari bisikan-bisikan seperti ini. Yang ketiga, hendaklah kita berlindung diri dari syaitan. Ini adalah obat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bisikan-bisikan seperti ini datang. Yaitu yang pertama, kita mengatakan amantu billah, kita menghadirkan keimanan dalam diri kita. Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang menciptakan alam ini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang tidak ada
sebelumnya suatu apapun dan yang terakhir yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan keimanan ini dalam hati kita, yang mana keimanan tersebut akan mengusir segala keraguan-raguan yang muncul. Yang kedua, ya kita segera berhenti, ya, tidak meneruskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menghilangkan bisikan-bisikan tersebut. Yang ketiga, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, yang mana syaitan inilah yang selalu membisikkan bisikan-bisikan buruk tersebut kepada hati kita. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memberikan kita obat yang sangat manjur untuk penyakit yang sangat berbahaya ini, ya. Yaitu bisikan-bisikan syaitan. Yang pertama, kita ulangi lagi, yaitu hendaklah kita mengatakan amantu billah. Yang kedua, segera berhenti dari bisikan tersebut. Yang ketiga, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya suatu kebatilan akan nampak bahwasanya itu batil dengan banyak hal. Dan di antara hal yang menampakkan suatu kebatilan yaitu ilmu yang dengannya kita mengetahui bahwasanya kebatilan itu bertentangan dengan kebenaran, dan semua yang bertentangan dengan kebenaran maka pasti itu adalah suatu kebatilan. Dan ketika kita mengucapkan amantu billah, ini adalah ilmu yang besar yang harusnya kita hadirkan dalam diri kita, bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman inilah yang dapat menolak segala kebatilan, segala syubhat, segala keraguan-raguan yang muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Dan telah datang kebenaran dan telah lenyaplah kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Ini semua adalah buah-buah dari buah keimanan, yang mana keimanan tersebut akan menolak segala keraguan-raguan, bahkan menghilangkan segala keraguan-raguan dan bisikan-bisikan syaitan. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمن في كل ما يلم به من سرور وحزن وخوف وأمن ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. هذه معاشر المستمعين الكرام ثمرة عظيمة أخرى من ثمار الإيمان، ألا وهي أن الإيمان ملجأ ومفزع لأهل الإيمان، يفزعون إليه ويلجؤون في كل أحوالهم وفي جميع ما يلم بهم من سرور أو حزن أو من خوف أو أمن أو طاعة أو معصية، في جميع ذلك يفزعون إلى الإيمان. ثم هذا الإيمان يهديهم بإذن الله إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في تلك الحال. فالمسلم له في كل حال من أحواله عبودية، يحرص على الإتيان بها وإتمامها ليتحقق له فوزه ونجاته وسلامته وسعادته في دنياه وأخرى. ثم بين رحمه الله ذلك فيما يتعلق بالسرور والحزن، يقول: فعند المحاب والسرور عندما يحصل الإنسان أمور يحبها ويسر بوجودها يفزع إلى الإيمان، إلى أي شيء يوجهه في هذه الحال؟ قال: فيحمدون الله. إذا فزع الإيمان ذكره أن هذه نعمة من الله وفضل ومن من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فيفزع إلى الإيمان فيهديه إلى الحمد، حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يهديه إلى استعمال هذه النعم فيما لا يغضب المنعم، وأن يستعملها فيما يحبه سبحانه. هذا عند المحاب والمسار. أما عند المكاره والأحزان، إن حصل الإنسان أمر يكرهه أو أمر يحزنه
فإنه يلجأ إلى الإيمان فيهديه الإيمان إلى ما يسليه أولا بما جعل الله سبحانه في قلبه من حلاوة وطعم للإيمان، فيسلو بذلك ويسلو بما يتذكره مما يترتب على هذه المصيبة التي حصلت له من ثواب إذا احتسب ذلك عند الله، وبما يقابل ذلك أيضا من صبر أو ما هو أعلى من ذلك من رضا بما أصابه وقدره. ومر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah keimanan yaitu iman tersebut akan membimbing orang-orang yang beriman pada setiap keadaannya, baik ketika dia bahagia ataupun ketika dia sedih, baik dalam kondisi ketakutan atau kondisi aman, baik ketika dia melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Dan semua keadaan dan perkara yang dilakukan oleh seorang mukmin akan selalu dibimbing oleh keimanannya. Ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia merasa bahagia, dia akan kembali kepada keimanannya, dan keimanan tersebut akan membimbing dia untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, dia akan kembali kepada imannya, yang dengan iman tersebut dia menghibur dirinya, dan dia pun akan terhibur dikarenakan dia mengetahui bahwasanya ketika dia ditimpa musibah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akan menghadapi segala musibah tersebut dengan hati yang tenang, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melawan segala kesedihan dan kegundahan yang dia rasakan. Ini adalah buah dari buah-buah keimanan, yaitu bahwasanya iman ini akan selalu membimbing seorang dalam setiap keadaannya, baik ketika dia bahagia atau ketika sedih, ketika takut, ketika dalam keadaan aman, ketika dia melakukan ketaatan atau bahkan ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Iman ini akan selalu membimbingnya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim dalam setiap keadaan. Setiap keadaan seorang muslim mempunyai penghambaan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus senantiasa berusaha untuk menyempurnakan penghambaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan hal tersebut sempurna keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika seorang mukmin, seorang yang beriman mendapatkan nikmat, merasa bahagia, maka apa yang seharusnya dia lakukan? Yang seharusnya dia lakukan yaitu dia kembali kepada keimanannya, dan keimanan tersebut akan membimbing dia dan mengingatkan dia bahwasanya bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja dari nikmat yang ada pada kalian maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan Allah telah memberitahukan kepada kalian bahwasanya jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan. Maka ketika seorang muslim mendapatkan kenikmatan, iman yang ada pada dirinya akan membimbing dia untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman tersebut akan membimbing dia untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sebaliknya ketika dia ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, maka iman tersebut juga akan membimbing dia, bahkan akan menghibur dia. Dan dia akan selalu mengingat bahwasanya setiap musibah yang menimpa seorang yang beriman, di baliknya ada pahala dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman ketika menghadapi musibah, dia harus bersabar. Bahkan
ada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan kesabaran, yaitu ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita telah menyebutkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa perkara seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya itu baik. In asabahu sarra syakar fakana khairallah, wa in asabahu darra sabar fakana khairallah. Jika dia ditimpa atau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan dia apabila mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. قال رحمه الله: ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال الله تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من عند الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته لا بحولهم وقوتهم. نعم، هذا اللجوء إلى الإيمان عند الخوف والأمن، والخوف والأمن ضدان. فإذا كان المرء في حال خوف من أعداء فإنه يفزع إلى الإيمان ويجد في إيمانه ما يجعل في قلبه طمأنينة وما يزيد قلبه ثقة بالله وتوكلا عليه وتفويضا للأمر إليه، فيضمحل الخوف ويتلاشى من القلب، ويأتي بإذن الله النصر بمعونة من الله ونصر. وقد قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا فزع للإيمان يترتب عليه زيادة الإيمان، زيادة الثقة، زيادة القوة بالله، ثم حصول ما يترتب على ذلك من المعونة والنصر والتأييد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقولهم حسبنا الله أي الله كافينا ونحن في كفايته ونصره ومعونته. الله يقول: أليس الله بكاف عبده، ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فمع هذه المعاني الإيمانية التي يحضرونها في قلوبهم يضمحل الخوف ويتلاشى ويذهب، ويحل محله الراحة والأمن والطمأنينة، ويزول عن القلب قلقه واضطرابه. والحال التي تقابل ذلك وهي حال الأمن، إذا كانوا يعيشون أمنا وطمأنينة فإنهم يلجؤون إلى الإيمان، ويذكرهم أن هذا الأمن منة الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من الخوف منة من الله على من شاء من عباده، فيذكرون أن هذا الأمن الذي حصل لهم منة من الله وفضل، فلا يحصل لهم بطر ولا يحصل لهم طغيان ولا يحصل لهم تكبر، بل يحمدون الذي من عليهم بهذا الأمن، ويحرصون على استعمال هذا الأمن فيما هو طاعة لله وقربة إليه. قال: بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الله على الأمن ويشكرون الله على التوفيق والأسباب التي حصل بها الأمن. ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انظر هذه الأسباب: آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن ثمرة، والأسباب التي أدت إليه الإيمان والعمل الصالح وعبادة الله والبعد عن الشرك كلها ذكرت في الآية. كل هذه أسباب لحصول الأمن. مثلها قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان
العمل الصالح والبعد عن الشرك هذه منة من الله على من شاء من عباده، وهو سبب الأمن الذي هو المسبب أيضا، وهو سبب، والأمن الذي هو المسبب أيضا منة من الله على من شاء من عباده، فهو الذي وفق للسبب والمسبب، وفق للوسيلة والثمرة. هذا فضل الله وهذا فضل الله، هذه منة وهذه منة، فيستشعرون ذلك فيحمدون الله أن جعلهم مؤمنين وأن جعلهم آمنين، يحمدون الله أن جعلهم مسلمين وأن جعلهم سالمين. هذا فضل الله عليهم وهذا فضل الله عليهم. ولهذا شرع المسلم عند رؤية الهلال من أول كل شهر أن يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. هذا كله من الله وكله فضله، وأنهم لا حول لهم بذلك ولا قوة، ولكن فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah keimanan yaitu orang yang beriman akan selalu kembali kepada keimanannya, baik ketika dia merasa ketakutan, sehingga ketika dia takut dia akan tenang dengan keimanan tersebut. Bahkan keimanannya akan semakin bertambah, kekuatan iman tersebut akan semakin bertambah, keberaniannya juga akan semakin kuat, bahkan ketakutan yang muncul akan segera hilang. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat, tentang Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Dan orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwasanya para manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutilah mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru hal tersebut menambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kita dan Allah sebaik-baik penolong. Ya, rasa takut hilang dari hati-hati mereka. Bahkan rasa takut tersebut tergantikan dengan keimanan, tawakal dan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan selalu kembali kepada keimanan mereka ketika mereka dalam keadaan aman, tidak merasa sombong, tidak takabur, bahkan mereka berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui bahwasanya keamanan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mudahkan sehingga kondisi menjadi aman. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan keamanan itu ada, dan mereka mengetahui bahwasanya jika mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka, hal tersebut dikarenakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan mereka. Ya, ini adalah buah dari buah keimanan, yaitu seorang selalu kembali kepada iman mereka, baik dalam keadaan takut maupun dalam keadaan aman. Dan rasa takut dan rasa aman adalah dua hal yang saling berlawanan. Jika seorang manusia berada dalam kondisi takut dari musuh-musuh yang akan menyerang mereka, mereka kembali kepada keimanan mereka. Dan keimanan tersebut akan membuat hatinya tenang, bahkan akan menambah keyakinan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal tersebut, ketakutan tersebut akan hilang. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dan orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwasanya seluruh manusia atau banyak dari kalangan manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah. Akan tetapi hal tersebut justru menambah keimanan mereka, ya, karena mereka selalu kembali kepada iman mereka dalam kondisi takut, sehingga mereka semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kita dan Allah sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, dan mereka tidak ditimpa keburukan sedikit pun. Mereka selalu mengatakan hasbunallah, yaitu Allah cukup bagi kita. Cukuplah pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin abdah." Bukankah Allah cukup bagi
hambanya sebagai penolong. Juga Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup baginya. Ya, barang siapa yang menghadirkan makna-makna keimanan ini dalam hati mereka, maka akan hilang ketakutan yang muncul dan akan tergantikan ketakutan tersebut dengan rasa tenang dan rasa aman. Sebaliknya, ketika seorang berada dalam kondisi aman, dalam kondisi tentram, mereka pun kembali kepada keimanan mereka, yang mana keimanan tersebut akan mengingatkan kepada mereka bahwasanya kondisi aman ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka makanan dari kelaparan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka keamanan dari ketakutan, ya. Maka kondisi aman dan kondisi takut ini adalah, atau kondisi aman dari ketakutan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka apabila kita berada dalam kondisi aman, kita harus mengetahui bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kondisi ini membuat kita sombong, membuat kita melampaui batas, ya. Yang seharusnya yang kita lakukan dalam kondisi aman, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman tersebut, dan kita berusaha untuk menggunakan kondisi aman ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis kitab ini mengatakan, "Bal yatawadha'una wa ya'lamuna annahu minallah wa min fadlihi wa taysirihi fayashkurun." Mereka orang-orang yang beriman merendah diri dalam kondisi aman, dan mereka mengetahui bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan sehingga mereka pun mensyukuri nikmat aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka pun harus mengetahui bahwasanya sebab dari keamanan ini adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ya, ini lihat, perhatikan bahwasanya sebab dari keamanan adalah iman dan amal saleh. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah, "La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan meneguhkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan mengganti rasa takut yang mereka rasakan dengan keamanan, dengan syarat mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Jadi keamanan ini adalah buah dan sebab yang menjadikan suatu negeri itu aman adalah iman dan amal soleh, juga ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua hal ini disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mirip dengan ayat ini, yaitu, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, maka dari sini kita ketahui bahwasanya iman dan amal soleh serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karunia, murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan ini juga merupakan sebab dari keamanan. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan sebab dan akibat. Juga Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik untuk mentauhidkan, beramal soleh. Juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan karunia buah dari ketaatan tersebut. Dan ini semua adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini kita harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan keamanan dan menjadikan kita orang yang beriman. Juga kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang Islam dan menjadikan kita orang yang selamat. Karena ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan bagi setiap muslim ketika melihat hilal, yaitu di awal bulan, ya, setiap awal bulan disyariatkan untuk mengatakan, "Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamatu wal islam."
Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Dan ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. قال رحمه الله تعالى: ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للعمل الصالح، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعمة العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتم لهم منها ما انتقصوه منها. ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجري على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله سبحانه ومنه عليهم. هذه تابعة لما سبق من ذكر المصنف رحمه الله تعالى للفزع للإيمان. فمن ثمار الإيمان أن المؤمن يلجأ إلى الإيمان ويفزع إلى تحقيقه عند الطاعة أو المعصية. إذا حصل من العبد طاعة من صلاة أو صيام أو حج أو اعتمار أو بر أو صلة أو غير ذلك من الطاعات، إذا فزع إلى الإيمان عرف أن هذه الطاعة ما هي إلا توفيق الله له ومنته عليه، وأنه لولا معونة الله له لما كان من المصلين ولا من الصائمين ولا من المعتمرين، وأن هذا هو فضل الله عليه كما قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu seorang yang beriman akan selalu kembali kepada keimanannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini dan mengakui bahwasanya ketika mereka melakukan ketaatan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keyakinan ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat kesehatan dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga mereka pun selalu berusaha untuk menyempurnakan ibadah yang mereka lakukan. Dan mereka selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertolak. Juga mereka berusaha untuk selalu menyempurnakan amalan tersebut. Dan mereka juga selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik dalam melakukan hal-hal yang dapat menyempurnakan amalan tersebut. Dan mereka juga selalu berusaha untuk jangan sampai amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu berusaha untuk menyempurnakan dan memperbaiki amalan mereka. Juga apabila mereka ditimpa atau
mereka melakukan terjatuh dalam kemaksiatan, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat menutup kekurangan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka digoda oleh syaitan untuk bermaksiat, mereka segera ingat dan mereka pun segera sadar. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang yang beriman seperti kuda yang diikat di sebuah tiang. Dia berjalan ke sana kemari kemudian kembali ke tiang tersebut. Begitu pula seorang yang beriman, ya, ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan karena lalai, dia segera kembali kepada imannya, yang dengan keimanan tersebut dia bangun segala urusannya. Maka orang-orang yang beriman dalam segala gerak-geriknya, mereka selalu kembali kepada iman mereka. Dan iman tersebut akan selalu menolak dan melawan segala hal-hal yang merusak keimanan tersebut, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga salah satu dari buah keimanan yang masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu apabila seorang hamba melakukan ketaatan, baik itu salat atau puasa atau haji atau umrah atau berbakti kepada kedua orang tua atau bersilaturahim atau ketaatan-ketaatan yang lainnya, mereka mengakui dan meyakini bahwasanya seluruh ketaatan-ketaatan yang dia lakukan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka tidak termasuk orang yang melaksanakan salat, tidak termasuk orang yang berpuasa, tidak termasuk orang yang berumrah. Karena ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak akan suci dari dosa satu orang pun di antara kalian selamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Juga firman Allah, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Seandainya bukan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka sungguh kalian akan mengikuti syaitan, ya, kecuali sedikit. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian cinta kepada keimanan, dan Dialah yang menghiasi keimanan tersebut dalam hati-hati kalian, dan Dialah yang menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, fadlam minallahi wa ni'mah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat darinya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dikarenakan mereka telah masuk Islam. Katakan kepada mereka, kalian tidak memberikan nikmat kepadaku dengan keislaman kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kalian nikmat, yang telah memberikan kalian hidayah kepada keimanan jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Juga Allah berfirman, "Balillahu yuzakki man yasha." Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Juga Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. قال رحمه الله: ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي. والمرء عرضة للوقوع في المعاصي، وفي الحديث كل بني آدم خطاء، فالذنب واقع وحاصل، وبنو آدم لا بد لهم من الخطأ والوقوع في الذنب. فإذا لجأ إلى الإيمان دعاه إيمانه إلى المبادرة إلى الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعوه إلى المبادرة إلى التوبة وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر
نقصها، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman juga selalu kembali kepada keimanan mereka apabila mereka terjatuh dalam maksiat. Dan setiap di antara kita pasti terancam untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam pasti bersalah. Maka setiap kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan seorang yang beriman ketika dia melakukan dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman apabila terjatuh dalam kemaksiatan, dia segera bertaubat dan melakukan hal-hal yang dapat menutup kesalahan tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan agar menghapus keburukan tersebut. Allahu yaqul, dan Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita taufik, dan sungguhnya Allah Maha